Welcome to the math class. Today I am discussing about some more problems on straight lines. Now today we have to find the equation of the plane containing the lines, alage equation of the plane perpendicular to plane. How to find these two problems? See, problem 1. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane containing parallel lines. Containing parallel lines, that is x minus 4 by 1. This is the symmetrical form. Minus 4, z minus 2 by 5. And x minus 3 by 1, y plus 2 by minus 4, that is equal to z by 5. So this is the problem. Now, see, listen this problem. Find the equation of the plane. Equation of the plane ki formula ఏంటో తెలియాలి ఫస్ట్ మనకి. See, నాకు ఫైనల్ గా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కి ఏం కావాలి అంటే a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y1 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. అంటే a b c అనే ఒక పాయింట్ కావాలి. ఏబిసి అనే ఒక పాయింట్ కావాలి. ఎందుకని లాస్ట్ లో ఈ ఈక్వేషన్ రాసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అలాగే ఎక్స్ మైనస్ x1 y1 z1 అంటే x1 y1 z1 అనే ఒక పాయింట్ కావాలి. అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఈక్వేషన్ పెడితే అప్పుడు వీ గెట్ సమ్ ఈక్వేషన్, ప్లేన్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? నౌ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ two points by using the given two lines. ఆ టూ లైన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఏబిసి అనేది అలాగే x1 y1 z1 అనే పాయింట్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అలాగే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఏంటిదో మనకి ముందే ఐడియా ఉండాలి. ఒక ఐడియా కనుక ఉంటే అప్పుడు మనకి ఏం చెయ్యాలి, ఏది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏది ఈక్వేషన్, అందులో ఏమి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ to solve any problem like this. See, first given lines, L1, first line, x minus 4 by 1, y minus 3 by minus 4, z minus 2 by 5. So this is the equation 1. Given line 2, x minus 3 by 1, y plus 2 by minus 4, z by 5. We observe the DCs of these two lines are same, 1 minus 4 5 and 1 minus 4 5. So మనకి ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కావాలి కాబట్టి let pi is equal to 0. Pi is any plane. Pi is equal to 0. Be the plane containing L1 and L2. Containing line 1 and line 2. అలాగే ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు మనకి ఏబిసి కావాలి కాబట్టి లెట్ ABC be direction ratios of normal to the plane. Pi is equal to 0. అంటే that is pi is perpendicular to L1 or L2, whatever it may be.
దట్ ఎందుకని బోత్ డిసి సేమ్ కాబట్టి. దట్ ఈస్ a into a. పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ ఏంటిది? a into a1 plus b1 into b1 b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 0. సో a into a1 అంటే దాని ఇక్కడ drs లో dcs లో ఫస్ట్ వన్ ప్లస్ b into -4 plus c into 5 that is equal to 0. That implies a minus 4b plus 5c is equal to 0. This is equation 3. Now we have we already know the 2 points from these two lines. Any point on the line and any point on the line. So x1 y1 z1 ఇక్కడ కూడా x1 y2 z 2 points తెలుసు కాబట్టి now let capital A is equal to ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏముంది 4 ఇక మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకున్నాం 432 కాబట్టి A is equal to 432 comma B is equal to 3 minus 2 0 3 minus 2 0. Therefore 2 points ఇచ్చినప్పుడు direction ratios of AB is equal to formula x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1 that is equal to ఇది x1 y1 z1 x2 y2 z2 అనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇది 3 minus 4 ఒకటి -2 -3 ఒకటి 0 -2. Finally we get the point -1 -5 -2 ఒక పాయింట్ వచ్చింది. డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ AB. Now this point the direction ratios of AB is perpendicular to plane. పర్పెండిక్యులర్ టు ప్లేన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దీని యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ప్లేన్ కావాలి. పర్పెండిక్యులర్ టు ప్లేన్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ ఏంటిది అనేది మనం ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఆ పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. The direction, therefore, direction ratios of AB is perpendicular to given plane pi. That implies A into -1 plus B into -5 plus C into -2. That implies 0. That is equal to 0. So A plus 5B plus 2C is equal to -2C కదా. A minus ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఇక్కడ ఒక మైనస్ కామన్ తీసేసా ప్లస్ is equal to 0. So this is equation 4. Solving 3 and 4. So B C A B ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో -4 5 1 -4 దీంట్లో నుంచి 5 తో బిగినామండి 5 2 1 5. That implies A by -8 minus 25. That is equal to B by 5 minus 2. C by 5 plus 4. Therefore ABC is equal to -33 3 9. 3 common తీస్తే -11 1 3. So this is the ABC point. ABC. Therefore ఇప్పుడు ABC వచ్చింది, మనకి ఒక పాయింట్ కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి therefore equation of plane is A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 is equal to 0. That implies A అనే పాయింట్ -11 into x minus x1 అంటే ఏంటిదంటే ఇక్కడ 4 3 2 ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఇచ్చాం. ఏం పాయింట్ అది?
A is equal to 4, 3, 2 అండ్ B is equal to 3 minus 2 ఉంది కదా, ఆ 2 పాయింట్ల నుంచి ఏదో ఒక పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. X మైనస్ X1 అంటే మనకి 4, A అనే పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, ప్లస్ B అంటే 1, Y minus 3 plus 3 into Z minus 2 equal to 0. That implies minus 11x plus 44 plus Y minus 3 plus 3Z minus 6 equal to 0. Minus 11x minus common తీసేద్దాం. So 11x plus y అలా minus y minus 3z minus 35 is equal to 0. Minus 35 is equal to 0. So this is the required plane equation. This is the required plane equation. Hence solved. Hence solve. So this is the procedure we have to solve any problem by using these conditions. Okay na? ఇక్కడ వరకు చూడండి. ఎనీ డౌట్స్ ఇందులో? ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ ఎలా చేయాలి అనేది మనం చూసామన్నమాట ఇప్పుడు దాకా. రైట్. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. Problem number 2. Find the equation of the plane containing x minus 1 containing x minus 1 by 2, y plus 1 by minus 1, z minus 3 by 4, and perpendicular to the plane and perpendicular to the plane x plus 2y plus z minus 12 is equal to 0. అక్కడేమో parallel to the lines, ఇక్కడేమో పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కావాలి అంటే a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ వై మైనస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్. ఎక్కడంటే ఇక్కడ కూడా ఏబిసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ మనకి x1 y1 z1 ఉంది కదా, అది మనకి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఒక పాయింట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? రైట్. సొల్యూషన్ గివెన్ L1 is equal to L1 x minus 1 by 2 y plus 1 by minus 1 z minus 3 by 4. So this is equation 1. And pi 1 is equal to plane anamata, x plus 2y plus z minus 12 is equal to 0. Minus 12 is equal to 0. That is equation 2. So మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి let pi is equal to 0 be plane containing equation 1 and perpendicular to given plane 2. Let so ABC value find out చేయాలి. Let ABC be direction ratios of the plane. Direction ratios of the plane. And that is pi is perpendicular to line 1. Perpendicular to line 1. And that is only a into దీని యొక్క drs a into 2 plus b into minus 1 plus c into 1 equal to 0. అంటే
That implies 2a minus b, 2a minus b plus c is equal to 0. So that is equation 2a minus b plus c na 2 minus 1 c కి ఇక్కడ 4 ఉంది కదా, 4 అంటే 4c. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3. ఇక్కడ దాకా ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదేమో మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్, కానీ మన ఇచ్చిన ప్లేన్ మనం π1 అనుకున్నాం. therefore π1 is perpendicular to ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అందుకే. ఎందుకని 2 planes ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ కదా, అందుకనే ఇచ్చిన ప్లేన్ మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే దట్ ఇంప్లైస్ a into 1 plus b into 2 b into 2 b into 2 plus c into 1 that is equal to 0. సో ఫైనల్ గా మనకి ఏమొస్తుందంటే దట్ ఇంప్లైస్ a plus 2b plus c equal to 0. So this is equation 4. Solving 3 and 4. Solving 3 and 4. That implies a by, ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి, ఒకటి -1 4 2 -1 2 1 1 2 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అప్పుడు a by -1 -8, అలాగే b by 4 -2, c by 4 plus 1. That implies a b c values is equal to ఒకటి -9, దీనికి ఏమో 2 అంటే దీనికి ఏమో 5 కాబట్టి ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు నా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కావాలి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కావాలంటే ఏమొస్తుందో మనకి ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. therefore equation of the plane is equation of a plane is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1. That implies -9 into x minus 1 plus 2 into y plus 1 plus 5 into z minus 3 equal to 0. That implies -9x plus 9 plus 2y plus 2 plus 5z minus 15 equal to 0. That implies -9x plus 2y plus 5z 9 10 11 plus 11 minus 15 equal to 0. మైనస్ కూడా కామన్ తీసేస్తే 9x minus 2y minus 5z, ఇక్కడ -4 మైనస్ కామన్ తీస్తున్నాం కాబట్టి +4 is equal to 0. therefore this is the required equation of a plane. Hence solved. I'll give the one problem for you. Practice. Try this problem. Find the equation of the plane containing the lines. Find the equation of plane containing line x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4, and is parallel to x-axis. Find the equation of the plane containing the line and is parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis అయితే ఏమవుతుంది మీరు ట్రై చేయండి. If you don't know this problem, I will explain.
in the next class, but you will try. Okay, next next topic, coplanar. What is coplanar? What is coplanar? ఎవరికన్నా తెలుసా? Coplanar. Coplanar lines. Anybody knows? Coplanar lines. Anybody knows? No? Right. See, two lines are coplanar. రెండు లైన్స్ ని మనం కోప్లానర్ అని చెప్పాలి. Two lines are coplanar if they lie in the same plane. They lie in the same plane. Same plane. These coplanar lines, are either intersecting lines or parallel lines. Intersecting lines or parallel lines. Two lines, so two parallel lines anandi. Two parallel lines are always coplanar. And two non-parallel lines are coplanar if and only if they intersect. If and only if they intersect. See, two lines are coplanar. రెండు లైన్స్ ని కోప్లానర్ అని చెప్పాలంటే ఇఫ్ దే లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్, ఆ రెండు ఒకే ప్లేన్ మీద ఉండాలి. ఒకే ప్లేన్ మీద ఉండాలి, లో కాదు. ఇఫ్ దే లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్, these coplanar lines are either intersecting lines or parallel lines, whatever it may be. ఒకే దాని మీద ఒకే ప్లేన్ మీద ఉండాలి. అది ఇంటర్సెక్టింగ్ అయినా పర్వాలేదు, లేకపోతే ప్యారలల్ అయినా పర్వాలా. Two parallel lines are always coplanar and two non-parallel lines are coplanar if and only if they intersect. If and only if they intersect. వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలంటే, ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను చూడండి. గివ్ ఎనీ టూ లైన్స్ ఇస్తారు. ఎనీ టూ లైన్స్, ఇదొక లైన్, ఇదొక లైన్, ఆర్ కోప్లానర్ అని చెప్పాలి. ఫైండ్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ ప్లేన్ కంటైనింగ్ లైన్స్. సో గివెన్ లైన్స్ ని ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 ఈ రెండు సిమెట్రికల్ ఫామ్ లో ఇస్తారు. ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2. ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ 1, ఇది లైన్ 1 and this is line 2. These two are symmetrical form. So any point on the line 1, so we get one point P. Any point on the line 2, we get another point Q. Say, assume that. ఇప్పుడు కోప్లానర్ అని చెప్పాలంటే these two lines lie on the same plane. కాబట్టి if P is equal to Q అయితే 1 2 3 points, 1 2 3 కోఆర్డినేట్స్ వస్తున్నాయి. ఇఫ్ P is equal to Q, రెండు ఒకటే అయితే
ఎందుకని 2 లైన్స్ ఒకే ప్లేన్ మీద ఉండాలి కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ వన్ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ వన్, వి గెట్ అనదర్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ అంటే థర్డ్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ కోఆర్డినేట్, వి గెట్ అనదర్ ఈక్వేషన్. సో సాల్వింగ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్, ఈ 2 ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే వి గెట్, ఇక్కడ మీరు ఎనీ పాయింట్ దీన్ని ఆర్ అనుకుంటే ఆర్ వచ్చింది, ఎస్ అనుకుంటే ఎస్ వచ్చింది, దీన్ని టీ అనుకుంటే టీ, దీన్ని కే అనుకుంటే కే. వి గెట్ ఆర్ వాల్యూ అండ్ ఎస్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆర్ అండ్ ఎస్ వాల్యూస్ మనకు వస్తాయి. ఈ ఆర్ వాల్యూస్ ఎస్ వాల్యూలు తీసుకెళ్లి థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే థర్డ్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అప్పుడు అలా కనుక జరిగితే దేర్ ఫోర్ ద టూ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్, అంటే ఒకే ప్లేన్ మీద ఇంటర్సెక్టింగ్ అవుతాయి. సో ఎక్కడ అవుతున్నాయి ఇంటర్సెక్టింగ్? ఇదొక లైన్, ఇదొక లైన్. ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంటర్సెక్టింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, POI, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎట్లా వస్తుంది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది అంటే మనకు వచ్చిన ఆర్ వాల్యూని ఎస్ వాల్యూని తీసుకెళ్లి ఈ PQ అనే పాయింట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 సేమ్ రావాలి. మనకు వచ్చిన ఆర్ వాల్యూ ఎస్ వాల్యూని తీసుకెళ్లి P అనే పాయింట్ మీద ఆర్, లేకపోతే ఆర్ వాల్యూని తీసుకెళ్లి P లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈ ఎస్ ని తీసుకెళ్లి Q లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, బట్ వీ గెట్ సేమ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. నౌ the plane containing the lines, what is the plane? ఇప్పుడు మన దగ్గర 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు what is the plane? Now equation of the plane containing the lines are ఫార్ములా ఏంటిది? x minus x1, x minus x2, y minus y1 plus z1, x plus x1 సంథింగ్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆ డెట్ ఫార్ములా వేసుకొని LMN డెట్ ఫార్ములా వేసుకొని x minus x1, y minus y1, z minus z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 చేసుకొని దీనికి డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే we get plane equation, that is the plane. This is the coplanar lines. Coplanar lines అని చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ these two are coplanar కాదా అనేది వెరిఫై చేయాలి. తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ 3 పాయింట్స్ కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద కోప్లానర్ ప్లేన్. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతుంటే షో దట్ ద 2 లైన్స్ ఆర్ కోప్లానర్, find their point of intersection and also plane containing the lines and also find the plane containing the lines. ఈ 3 పాయింట్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ప్లాన్ లో కోప్లానర్ అని చెప్పాలి, సెకండ్ లో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, థర్డ్ లో ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ 3 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం మనం సాటిస్ఫై చేయగలిగిన వాళ్ళు అవుతాం అన్నమాట. ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వెరిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ వి లెర్న్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ ద కోప్లానర్ లైన్స్ అండ్ దేర్ కండిషన్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will clarify each and everything. Okay na? Okay. Thank you so much.